हेलो पिलामाने समस्त को स्वागत करुच्ची आमर यूट्यूब चैनल कर्ण पाठशाला यूट्यूब चैनल को। तेबे आजिका भिडियोटी बहुत इंपोर्टाट रही से जो मैंने वर्तमान सप्तम श्रेणी रे पाठ पढ़ुंट से बहुत इंपोर्टाट रही कारण आज आम सप्तम श्रेणी रे थिबा भूगोल से भूगोल बहीर जहाँकि प्रथम अध्याय जोटा रही प्रथम पाठ आम परिवेश ये आम परिवेश आज आम कंप्लीट भाव में बुझा ता सहित यार क्वेश्चन आंसर भी आम डिस्कसन करवा। तेबे तुम मैंने समस्ते आम भिडियोटी को प्रथम लाइक कर नियो ता सहित जदि आम चैनल टी प्रथम थर पर आसले चैनल टी गोटे सब्सक्राइब कर नेब। तेबे चलते आम स्टार्ट करवा आम परिवेश। तो रजत भुवनेश्वर रे ता मामू घरे रही पाठ पढ़े। रजत बोली तुम मान गोटे सांग पिलाटी थिला रजत सी भुवनेश्वर रे ता मामू घरे रही पाठ पढ़े। खरा छुट्टी सरिला सांग मान रजत सहल स्कूल रे पहुँचला। जितेबाला खरा छुट्टी सरला से कौन है ना खरा छुट्टी पर पुणी स्कूल रे से शीघ्र जाइकरी पहुँचला कारण से स्कूल पछ खेल पड़िया किसी समय खेलिए कारण से स्कूल पछपटे जो खेल पड़िया अच्छी से खेल पड़िया किसी समय पर खेलिए। तुम्हें मैंने भी जानूथुब कि तुम्हें मैंने भी जितेबाला खरा छुट्टी सरुथुब तुम्हें मैंने स्कूल को शीघ्र जाऊथुब कारण नाई तुम सांग पिला मैंने समस्ते मिसी स्कूल खेल पड़िया बहुत समय तुम मैंने खेलुथिल। सेमती एठारे रजतर परिस्थिति भी से कौन है ना मामू घरे रही पाठ पढ़ुला जिते खरा छुट्टी सरीगला पुणी से स्कूल शीघ्र बाहरी गला कारण से सांग मान खेल किंतु तांकर प्रियर खेल पड़ियाटी पूर्व भली आउ नाही। पूर्वर जमी खेल पड़ियाटी थिला वर्तमान सेपरी अवस्था तांकर खेल पड़ियाटी नहीं कारण सेठारे वर्तमान किछि निर्माण कार्य चली थाए किछि कोठा बाड़ी तैयारी होथाई। तेबे से लोक मान को पचारि जानिला सेठारे एक बहु महला विशिष्ट घर तैयारी हेबो। तापरे रजत सेठार लोक माने जे माने थिले सेमान को पचारि बुझिला कारण एठी कोन होची माने एठारे कोन हबो बोली से लोक मान को पचारला। लोक माने कहिले एठारे गोटे बहु महला विशिष्ट घर तैयारी हेबो सेथिरे अनेक परिवार रहिबे से जो बड़ महला हबो से बड़ महला रे अनेक परिवार लोक माने रहिबे। तापरे रजत एकथा सुनी तार मन बहुत दुख हला। ता खेल पड़ियार कमल सबुज घास चतुर्पार्श्व थिबा विभिन्न रंग बेरंगर फूल और प्रजापति आदि सबुदिन निश्चिन्न होइजिबे। से जेतेबेले सेही कथा सब जानिला सेठारे सबु प्रकार लोक माने आसी रहिबे सेठारे बहु महला विशिष्ट घरटी हेबो एवं सेही जगार जेते कि सबु रंग बेरंगर फूल थिला प्रजापति थिले सबुज घास थिला पड़िया रे से सब गुड़िक कौन हम ना लोप पाइजिबो बा निश्चिन्न होइजिबो। रजत ता सांग मानक ए विषय कथा है जितेबाला लोक मान एक कथा शुणिला से रजत ता सांग मान सहित मध्य भी ए विषय कथा है। से दिन श्रेणी गृह रे शिक्षक मध्य कहले देख आम परिवेश किपरि बदलुछि। से दिन श्रेणी शिक्षक मध्य कहले जे आमर परिवेश किपरि बदलुछि देख बोली पिला मान को कहले। ताहले सेठारे से रजत पचारला सार परिवेश कौन परिवेश अर्थ कौन एवं परिवेश मु क्या कहवा बोली रजत प्रश्न कला तांको शिक्षक को। ताहले तुम चारि पाखरे जहाँ रही ताहा ही तुम परिवेश बोली शिक्षक उत्तर देले। शिक्षक कौन उत्तर देले ना तुम चतुर्पार्श्व तुम जहाँ देखुच से सब गुड़िक हूँ तुम परिवेश। रजत शिक्षक को कहला तेबे आम स्कूल कोठा श्रेणी गृह थिबा टेबुल चेयर खोला पड़िया रास्ता अलिया आवर्जना एवं मोर श्रेणीर पिला ए समस्त आम परिवेश अंग कि बोली शिक्षक को प्रश्न कला। शिक्षक पुणी से कौन कहले हाँ भरिले जहाँ आम देखुचे ता सहित आमर खेल पड़िया टेबुल चेयर खोला पड़िया एसବୁ गुड़ाकर गोटे गोटे होती अंग जमी आम शरीर विभिन्न अंग रही हाथ गोड़ नाक आखि कान सेहीपरि आम परिवेश भी विभिन्न अंग रही जहाँ को आम देखुचे से सब गुड़ा होती आम परिवेश गोटे गोटे अंग। पुणी शिक्षक सेठारे बुझे कहले देख एथिरु केतेक प्रकृति द्वारा सृष्टि होइछि यथा पर्वत झरणा वृक्षलता और जीवजंतु एगुड़िक कौन ना प्रकृति द्वारा सृष्टि होइछि। प्रकृतिर अर्थ जहाँ पूर्वर रहीकि आसछि जहाँ प्रकृति मिली जरा मनुष्य तैयारी कर नहीं ताको आमे कहबा कौन प्राकृतिक कहबा बुझिला नहीं। सेहीपरि ए प्रकृति जहाँ तैयारी सेटा आमे प्राकृतिक कहूचे सेगुड़िक होची कौन ना पर्वत झरणा वृक्षलता एगुड़िक कौन गोटे मनुष्य तैयारी करछि पर्वत को कौन गोटे मनुष्य तैयारी करछि नाई ना से हूँ प्रकृति मिली से सब होती प्राकृतिक परिवेश। ता सहित अनेक गुड़े मनीष तैयारी करछि मनीष कौन तैयारी करछि ना रास्ता घाट तैयारी करछि कार तैयारी करछि ड्रेस तैयारी करछि बही तैयारी करछि एगुड़िक होची कृत्रिम जहाँकि मानव द्वारा तैयारी होइछि।
ତୁମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ତାର ଏକ ତାଲିକା କର ବୋଲି ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ବା ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ବା ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ତାର ଗୋଟେ ତାଲିକା କର ବୋଲି କହିଲେ। ପରମଜିତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ସାର୍ ଆମ ପରିବେଶ କାହିଁକି ବଦଳୁଛି? ସେଠାରେ ପରମଜିତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଥିଲା, ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ସାର୍ ଆମ ପରିବେଶ କାହିଁକି ବଦଳୁଛି? ଏହା କେବଳ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ହେଉଛି କି? ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। କିଏ? ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ଏହା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ପରିବେଶ ବଦଳୁଛି ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ଭରିଲେ। ହଁ ଭରିଲେ, ବୁଝିଲା ନା? ତାପରେ ଏଠାରେ ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମ ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଆସୁଛି, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଆସୁଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଆସୁଛି, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ପ୍ରାକୃତିକରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟକୃତରେ ଯାହା ଅଟ୍ଟାଳିକା, ପାର୍କ, ପୋଲ, ରାସ୍ତା, କୀର୍ତ୍ତି, ଶିଳ୍ପ, ବୁଝିହେଉଛି ନା? ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଦେଇକଲା ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କହିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ଯାହା ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ କହିବା। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା, ପରିବେଶର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ବା ପରିବେଶର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେ କ'ଣ ଉପାଦାନ, ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ପରିବାର, ସଂଘ, ଧର୍ମ, ଶିକ୍ଷା, ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବା ମନୁଷ୍ୟର ଏହା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ପରିବେଶର, ଏମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ତେବେ ଦେଖ ଏମାନେ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ପରିବେଶର ଉପାଦାନ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଭୌତିକ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭୌତିକ ପରିବେଶ ପୃଥିବୀର ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁକୁ ନେଇ ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବ, ଭୌତିକ ପରିବେଶ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ନା ପୃଥିବୀର ଯେତିକି ସବୁ ଜଳ ଭାଗ ରହିଲା, ସ୍ଥଳ ଭାଗ ରହିଲା, ବାୟୁ ରହିଲା, ସେସବୁକୁ ନେଇ ଆମର ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିଚିତ ଅଛ, ବୁଝୁଛି ନା? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କେତେ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲ ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଭୂଗୋଳ ବହିରେ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଥିବ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ଜୈବମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେମାନେ କିଛି କିଛି ଜାଣିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ ଆଜି ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ପୃଥିବୀର କଠିନ ଭୂତ୍ୱକ ବା ଶକ୍ତ ଉପରି ଭାଗକୁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ? ଏଟା ମନେକର ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ଏ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଉପରି ଭାଗ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଚାଲୁଛେ, ଯେଉଁଠି ରହୁଛେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଶିଳାରେ ଗଠିତ। ଏହାର ଉପରି ଭାଗରେ ମୃତ୍ତିକା ଏକ ପତଳା ଆବରଣ ରହିଛି। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଉପରି ଭାଗରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଗୋଟେ ମୃତ୍ତିକା ରହିଛି। ଆମେ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇଛେ କିମ୍ବା ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସିଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୃତ୍ତିକା। ସେ ମୃତ୍ତିକା ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଖାପିକି ବା ମୃତ୍ତିକା ଯାହାକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଛି ସିଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ଆମେ ତାହାକୁ କହୁଛେ। ପୃଥିବୀର ଉପରି ଭାଗ ଅସମାନ। ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି, ଉପତ୍ୟକା ଆଦି ଭୂମିରୂପ ଯୋଗୁଁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଅସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠ କିପରି ଭାବରେ ଅସମାନ ହୋଇଥାଏ ନା ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବତ ରହିଛି, ମାଳଭୂମି ରହିଛି, ସମତଳ ଭୂମି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳଟା ସେଟା ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ରହିନାହିଁ। କେଉଁଠି ଡେଙ୍ଗା ଅଛି ତ କେଉଁଠି ପୁରା ନିଚେ ହେଇଯାଇଛି, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆମର ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଉପରିସ୍ଥ ରହିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି? କେଉଁ ଜାଗାରେ ଡେଙ୍ଗା ରହିଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଢିପ ରହିଛି। ଏହି ଭୂମିରୂପ ଉଭୟ ସ୍ଥଳଭାଗ ଓ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ରହିଛି। এই ଯେଉଁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଏହା ଭାଗଟା କିପରି ରହିଛି, ଏହି ଭୂମିରୂପ କିପରି ରହିଛି ନା ଏହା ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବି ରହିଛି ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବି ରହିଛି, ବୁଝିହେଉଛି? ତା ସହିତ ଦେଖ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆମର କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀର ଚିତ୍ର। ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବାରିମଣ୍ଡଳ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ, ଏଠାରୁ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇଯାଅ ଏହି ଚିତ୍ରରୁ। ବାରିମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକରେ ପାଣି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବାରିମଣ୍ଡଳ। ସେହିପରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଆକାଶରେ ଯେତିକି ସବୁ ବାୟୁ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଏବଂ ଦେଖ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥିଲେ ଏବେ ଟିକେ ପଢ଼ିଲେ। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସମତଳ ଭୂମି, ମାଳଭୂମି ଏବଂ ପର୍ବତକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଭୂମି, ଏଟାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ। ଏବଂ ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ଜୈବମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏହିପରି ମଣ୍ଡଳ ଯାହାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ କାହାକୁ ଜଳରାଶି ତା ସହିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବେ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କିଛି ଭାଗ ରହିଛି, ବାରିମଣ୍ଡଳର କିଛି ଭାଗ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳର କିଛି ଭାଗ ରହିଛି।
ତିନି ଜଣଙ୍କର ମିଶ୍ରଣରେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ପରିସରରୁ ଆମେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଚାରଣ ଭୂମିରୁ ଘାସ, କୃଷି ପାଇଁ ଭୂମି ଓ ଜନବସତି ପାଇଁ ଜାଗା ପାଇଥାଉ। ଆମେ ଏହି ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳରୁ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଥାଉ ନା ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇବା, ଚାରଣ ଭୂମିରୁ ଘାସ ପାଇବା, କୃଷି ପାଇଁ ଭୂମି ପାଇବା ଏବଂ ଜନବସତି ପାଇଁ ଜାଗା ପାଇଥାଉ। ବୁଝାଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳରୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ନା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମିଳିଥାଏ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜଳରାଶିକୁ ବାରିମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସ ଦେଖ ଆମେ ବାରିମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ବାରିମଣ୍ଡଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ବାରିମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜଳରାଶିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ବାରିମଣ୍ଡଳ କହିବା। ଏହା ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳରାଶି ଯଥା ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, ମହାସାଗର ଆଦିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାରିମଣ୍ଡଳଟା, ଏହା କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ରହିଥିବ ନା ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, ମହାସାଗର, ତା ସହିତ ତମ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପୋଖରୀ ବା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ କାହାକୁ ଜୁର ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟ କହୁଛେ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ସବୁର ଜଳରାଶିକୁ ନେଇ ବାରିମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଦେଖ ପୃଥିବୀ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘେରି ରହିଥିବା ଏକ ପତଳା ଗ୍ୟାସୀୟ ଆବରଣକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କହିବା? ଆମର ପୃଥିବୀଟା ରହିଛି, ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପତଳା ଗ୍ୟାସୀୟ ଆବରଣ ଢାଙ୍କିକି ରହିଛି, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀକୁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଆବରଣ ଢାଙ୍କିକି ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ କହିବା କ'ଣ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କହିବା। ବୁଝିବୁଝି ନାହିଁ? ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଏହା ପୃଥିବୀକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଲାଗିକି ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହାକି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଟାଣି ଆଣେ। ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ବାୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏହା ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୃଥିବୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲାଗିକି ରହିଛନ୍ତି। ବୁଝିବୁଝି ନା ନାହିଁ? ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଲାଗିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଅତି କ୍ଷତିକାରକ ରଶ୍ମି, ବୁଝିବୁଝି ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। କେଉଁଥିରୁ ରକ୍ଷା କରେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଅତି କ୍ଷତିକାରକ ରଶ୍ମି, ବୁଝିବୁଝି ନାହିଁ? ସେଟା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ତା ସହିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗ୍ୟାସ୍, ଧୂଳିକଣା ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପକୁ ନେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କିପରି ଗଠିତ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍, ଧୂଳିକଣା ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପକୁ ନେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, ତା ସହିତ ଆମର କ'ଣ ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଜଳବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କୁ ନେଇ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ଜୈବମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ନା ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ନେଇ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ନେଇ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ଏହା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ବାରିମଣ୍ଡଳ ଏଇ ତିନିଟି ମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତରେ ବା ଏମାନଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଥିବା ପତଳା ସ୍ତରକୁ ବୁଝାଏ। କ'ଣ ନା ଜୈବମଣ୍ଡଳ ବୁଝାଏ। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୈବମଣ୍ଡଳଟି ହେଉଛି କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି, ତା ସହିତ ବାରିମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମେ ତାର ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସ ପରିସଂସ୍ଥା କ'ଣ ଏବଂ ପରିସଂସ୍ଥା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ଥରେ ରଜତଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷା ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହେଲା। କାହା ସ୍କୁଲରେ ନା ରଜତଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ। ସେଥିରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତ ବା ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ ଆସି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେମିତି ଆମେ ଜେସି ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା, ସେ ଜେସି ହେଉଛି କେରଳ ଅଞ୍ଚଳର। ସିଏ ଆସିଥିଲା, ସିଏ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଥିଲା। ବୁଝୁଛି ନା? ସେଠାକାର ଚିର ସବୁଜ ଭୂମି ଓ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନଡ଼ିଆ ବଗିଚା ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଥିଲା। ଜେସି ବୋଲି ଗୋଟେ କେରଳରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିଥିଲା। ସିଏ କେରଳରେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ରଜତର ସ୍କୁଲରେ ଯେତିକି ସବୁ ପିଲା ଥିଲେ ସେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ସମର ଶିବିରରେ, ତା ସହିତ ସେ କେରଳର ସବୁଜ ଭୂମି ଓ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନଡ଼ିଆ ବଗିଚା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ନଡ଼ିଆ ବଗିଚା ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ତା ସହିତ ସେହି ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷା ଶିବିର
ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଇଠାରେ ଆଉ ଜଣେ ବି ଆସିଥିଲେ ଯେ କି ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟସାଲମେରରୁ ଯେଉଁ ହୀରା ଆସିଥିଲା, ବୁଝୁଛି ନାହିଁ, ହୀରା ନାମକ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର, ସିଏ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟସାଲମେର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମ ଏରିଆରେ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଇନଥାଉ, ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ବାଲି ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟା ବୁଦା, ତମେ ଆଖି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିବ ତମେ ଏହା ହିଁ ଦେଖିବ। ସେ ହୀରା କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ଆମ ଏରିଆରେ କୌଣସି ବର୍ଷା ହୋଇନଥାଏ, ଆମେ କେବେ ବର୍ଷା ପାଇନଥାଉ, ତା ସହିତ ଆମ ଚାରିପାଖରେ କେବଳ ବାଲି ଥାଏ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟା ବୁଦା ଥାଏ। ତୁମ ଆଖି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବ, ତୁମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିବ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଥିବ ନା କେବଳ ବାଲି ହିଁ ଥିବ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟା ବୁଦା ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ, ଏହା ହିଁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ବୋଲି ସିଏ କହିଥିଲା। ତା ସହିତ ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ କିନ୍ତୁ ଓଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲା କିଏ? ରଜତ। ତା ସହିତ ସେ ରଜତ ମଝିରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଏଇ ହୀରାକୁ କହିଲା ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତମ ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଓଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା। ସେ ତାପରେ କହିଲା, ହୀରା କହିଲା ଖାଲି ଓଟ ନୁହେଁ, ଆମ ମରୁଭୂମିରେ ସାପ, ବିଭିନ୍ନ ସରୀସୃପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କିଏ କହିଥିଲା? ହୀରା କହିଲା। କାହାକୁ? ନା ରଜତକୁ କହିଲା। ତା ସହିତ ସେଠାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାଟି କହିଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ପରିସଂସ୍ଥା ମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିଯାଏ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ, ରଜତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବିଲା, ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୃକ୍ଷଲତା, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି କାହିଁକି? ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଏହା ମାନେ ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା। ସେ ପଚାରିଲା କ'ଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ କେରଳର ଝିଅ ଆସିଥିଲା, ସେ କେରଳ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଜ ଘାସ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ କହିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ହୀରା ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ କେବେ ହେଲେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ବାଲି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଓଟ, ସରୀସୃପ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା କହିଲା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା କେରଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କେରଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେରଳରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ରାଜସ୍ଥାନରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ରଜତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଏରିଆରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ତେବେ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହୁଛି? ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ହଁ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବେଶ ସହ ବୃକ୍ଷଲତା, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଲୋକଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷଲତା, ପ୍ରାଣୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣିରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହୁଛି, ଯେପରି ଆମେ କେରଳରେ ଦେଖିଲେ, ରାଜସ୍ଥାନର ଦେଖିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମାନତାର ମଧ୍ୟ ବି କିଛି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି ଅଲଗା ଅଲଗା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ, ବା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପରିସଂସ୍ଥା ଆମେ କହିବା। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତୁମମାନେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମମାନେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବ, ବା ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବ ଯେ କୌଣସି ପରିବେଶରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ତଥା ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃସମ୍ବନ୍ଧରୁ ପରିସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠେ। ପରିସଂସ୍ଥା କିପରି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠେ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବେଶରେ ଜୀବମାନେ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ତଥା ପରିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୌତିକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ବା ସେଇଠାରେ କ'ଣ ପରିସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ବୁଝିହେଉଛି ନାହିଁ? ଏ ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତି ଦ୍ରବ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କିତ ଥାନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କିତ ଥିବ ନା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିବ ନା ପରିସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତା ସହିତ କ'ଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ କେରଳ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଯେମିତିକି ରାଜସ୍ଥାନରେ ନଡ଼ିଆ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ କେରଳରେ ନଡ଼ିଆ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ଥାନର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆଉ କେବେ ନଡ଼ିଆ ବା ପଇଡ଼ ଖାଇପାରିବେନି କି? ଖାଇପାରିବେ। ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ ନା କେରଳ ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରିବେ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତା ସହିତ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପରସ୍ପର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ନିର୍ଭରଶୀଳତାରୁ ପରିସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠେ। କିପରି ଭାବରେ ପରିସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠେ? ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା
परस्पर संबंध सहित एवं तांको द्वारा कौन होता है निबिड़ संपर्क जोटा रही निर्भरशीलतारू कौन होता है परिसंस्था गढ़ी उठी थाए। सुतरां एक विस्तृत चिरहरित अरण्य चारणभूमि मरुभूमि पर्वत ह्रद नदी महासागर एवं एपरी एक क्षुद्र पुष्करणी मध्य परिसंस्था गढ़ी उठी थाए। ठीक केउठारे आहुरी समस्त प्रकार अरण्य हो कि चारणभूमि हो कि मरुभूमि हो सेमानक मध्यरे कौन होते ना परिसंस्था गुड़ाक गढ़ी उठी थाए। गोटे क्षुद्र पुष्करणी मध्य हो ना कहीं सेठारे मध्य परिसंस्था गढ़ी मनकर देखि गोटे पोखरी मनकर तुम एरिया रही सेठारे देखि गोटे एरिया पंक थी आ गोटे एरिया सुखिला थी बुझे ना गोटे एरिया साप रोथे गोटे एरिया माछ रोथे यहीपरि भाव में तुम देखिपु गोटे पोखरी माने सेठारे मध्य जड़े जनक उपर निर्भर कर रही थाए ताने सेटा गोटे क्षुद्र पुष्करणी हेले मध्य सेठारे मध्य कौन हम परिसंस्था गढ़ी उठिब बुझे ना नहीं। परिसंस्था पर देख मानवीय परिवेश कौन रही मानवीय परिवेश मनुष्य तार आवश्यकता मेटाइबा प्राकृतिक परिवेश उपर निर्भर करें मन हो ना नहीं। देख मनुष्य जिते निजर से आवश्यकता ताकू दरकार होची से कहा उपरे निर्भर करे ना प्राकृतिक परिवेश उपरे निर्भर करे। एटा होची आदिम मनुष्य ठारू आरंभ करी आज पर्यंत मनुष्य से सबुबेले कहा उपरे निजर आवश्यकता पई से कहा उपरे निर्भर करी आसी प्राकृतिक परिवेश उपरे निर्भर करी आसी। फल परिवेश रे परिवर्तन होची जेहेतु से परिवेश उपरे निर्भर करी आसी तेणु परिवेश रो परिवर्तन होची आस्ते आस्ते आम से गुड़ आम जानिबा। देख आदिम मनुष्यर आवश्यकता खूब कम थिला से समय जो आदिम मनुष्य थिले तार आवश्यकता कम थिला से निजकू प्रकृति सह निजकू खाप खुआई चलु पारुथिला किंतु वर्तमान टाइम रे सेटा कौन होची परिवर्तन होची देखि पारुथबो बा आबे तुम माने अनुभव करि पारुथबो। वर्तमान आमे जदि काहू कहबा जंगल रे जाई रह से कौन रहइबो कि रहि पारिबो नै तेणु एबेकार लोक से निजकू खाप खुआई चली पारु नहीं प्रकृति सह पूर्व से चली पारुथिला से आवश्यक पदार्थ मान सीधा सड़क तार चतुर्पार्श्वर संग्रह करुला। जितेबाला आदिम मनुष्य थिला से कौन करुला निजर जतिक सब आवश्यक पदार्थ थिला से केउठारु आणुथिला तार चतुर्पार्श्वर थिबा विभिन्न प्रकार मानकर ताकू भोक होला से कौन करिवो तार चतुर्पार्श्वर थिबा विभिन्न फल गछरु जाई से फल तोली आनिबो किंबा जदि कोनोसी रोग व्याधि रे पड़िबो तार चतुर्पार्श्वर थिबा जे कोनोसी गोटे औषधीय वृक्षरु से औषध आनी ताकू से कौन करुला व्यवहार करुला। वर्तमान आमे कौन से औषधीय वृक्ष पाखक जाऊे ना वर्तमान आमे कौन करुचे कौन से मेडिकल स्टोर को जाऊे माने बुझी पारुछ ना आगरु थिला कौन होउथिला आगरु से प्रकृति उपरे 100% निर्भर थिला वर्तमान सेटा आमर परिवर्तन होईची। समयानुक्रमे मनुष्यर आवश्यकता क्रमशः वृद्धि पाइला परवर्ती समय बा परवर्ती समय कौन हला मनुष्यर आवश्यकता अधिक हला अधिक वृद्धि पाइला से परिवेश को व्यवहार उपयोगी तथा परिवर्तित करने नूतन उपाय मान बाहर कला तेणु से परिवेश को बा परिवेश को व्यवहार करने लगी से विभिन्न प्रकार नुआ नुआ उपाय मान बाहर कला। से कृषि करने जानिला विभिन्न पशु को घरे रखी पालिबा जानिला एवं स्थायी भाव में बसवास कला। परवर्ती समय से कौन हला विभिन्न पशु को घरे रखिला स्थायी भाव में रहिला बसवास कला। क्रमे गाड़ी चक उद्भावन हला परवर्ती समय कौन हला गाड़ी चकर उद्भावन हला एवं खाद्य उत्पादन मध्य बढ़िला खाद्य उत्पादन बढ़िला द्रव्य विनिमय आरंभ होला। तुम माने भावुत द्रव्य विनिमय अर्थ कौन रही द्रव्य विनिमय होउची मन कर तुम खाद्य बदल रे आउ जन को आउ किछि देल मन कर तुम पाखु मन कर जन व्यक्ति आसिला सी तुम पाखु नहीं कि आसिला चाउल एवं तुम ताकू मुढ़ी देल एटा होची द्रव्य विनिमय आमे ताकू कहूचे बुझुचे नहीं से तुमको किछि पदार्थ देला तुम ताकू किछि पदार्थ जदि दउच ता बदल रे ताकू आमे कहबा द्रव्य विनिमय। एवं वाणिज्य कारोबार मध्य आस्ते आस्ते वृद्धि हेबाकू लागिला वाणिज्य कारोबार रे से विभिन्न देश सहित मध्य वाणिज्य कला बुझुचे नहीं ता सहित शिल्प विप्लव जो विभिन्न रकमर द्रव्य बहु परिमाण रे उत्पादित हला ता सहित ए जो द्रव्य केमती से उत्पादित हला अधिक शिल्प विप्लव विभिन्न प्रकार कल कारखाना मान तैयारी हला कल कारखाना मान तैयारी हेबा फल रे से विभिन्न प्रकार बा अत्यधिक से खाद्य द्रव्य उत्पादित कला। ता सहित परिवहन मध्य द्रुततर हला परिवहन मध्य द्रुततर हला पूर्व से कौन चाली चाली परिवहन करुला किंबा गध पिठी से परिवहन करुला परवर्ती समय से गाड़ी चक बाहर कला गाड़ी से विभिन्न प्रकार यांत्रिक गाड़ी सृष्टि कला तेणु मोटर गाड़ी ता फल कौन हला परिवहन मध्य द्रुततर हला। सूचना विप्लव जो समग्र पृथ्वी रे जोगाजोग व्यवस्था सहज और सरल हला
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ବିପ୍ଳବ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମ ହେଉ ବା ଟେଲିଭିଜନ ତା ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହ ବା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସେ ଯୋଗାଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହଜ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କରିପାରିଲା। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ମଣିଷ ଜୀବନଧାରା ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷର ଜୀବନଧାରା ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଖରାଦିନେ ତୁମକୁ ତରଭୁଜ ଏବଂ ଶୀତ ଦିନେ ଗରମ ଗରମ ମୁଢ଼ି ଓ ବାଦାମ ଭଜା ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ? ତୁମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ କି? ଦେଖିଥିବ ଆମେ ଖରା ମାସରେ ସମସ୍ତେ ତରଭୁଜ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନ ଆସେ ସେଦିନ ଗରମ ମୁଢ଼ି ଏବଂ ବାଦାମ ଭଜା ଖାଆନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ ବା ସେହି ସମୟରେ କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି? କେବେ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିଛ? ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିଛ ତୁମେମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିପାରିବ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ନହେଲେ ମୋତେ ନୋଟ୍ କରିକି ତୁମେମାନେ ପଠାଇ ପାରିବ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ এই ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେଇଛି। ସେଠାରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଫଟୋ ପଠାଇ ପାରିବ ଲେଖିକିରି। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମାନବ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁଷମ ସନ୍ତୁଳନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ମାନବୀୟ ପରିବେଶ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁଷମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠିକ୍ର ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସୁତରାଂ ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚିବା ତଥା ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ଲଗାଇବା ବେଳେ ମଣିଷ ବେଶ୍ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। ତା ସହିତ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶକୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛି ସେହି ସମୟରେ ସେ ଟିକେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ପରିବେଶର କେତେ ଆମକୁ ଦରକାର, ପରିବେଶର କେଉଁ ଭାଗ ଆମେ ଲଗାଇବା, କେତେ ଭାଗ ଲଗାଇବା ଏବଂ କାହିଁକି ଲଗାଇବା ସେସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ପାଠଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆମ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା এই ପରିବେଶଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବା। ତୁମେମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଦେଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଏହା ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିନେବ। ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କରିବି, ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର PDF ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି। ସେ PDF ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ।